بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ پاکستان سپر لیگ تو اختتام پذیر ہوئی، لیکن میرا آج گفتگو کرنے کا مقصد ہرگز کرکٹ نہیں ہے۔ آج میری بات، آج میری التجا، آج میری گفتگو، آج میری بات چیت اپنے مالک حقیقی سے ہے۔ آج بات ہوگی اللہ کی، آج بات ہوگی اللہ کی مخلوق کی، آج بات ہوگی اللہ کے قانون کی، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اپنے ارد گرد پوری دنیا میں ہوتے ہوئے پچھلے چند ہفتوں سے میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بہت سوچا، بہت سمجھا، سوشل میڈیا بھی دیکھا، تاریخ پہ بھی نظر ڈالی، لوگوں سے بھی گفتگو کی، بحیثیت ایک ڈاکٹر بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کری، بہت سارے لوگوں سے بات کری، امریکہ میں ڈاکٹروں سے بات کری، برطانیہ میں بات کری، پاکستان میں بات کری، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میری عقل سے باہر ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کی عقل سے یہ بات باہر ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں نہ میں نے اپنی 52 سالہ زندگی میں کبھی سوچی تھی اور نہ کبھی دیکھی تھی، لیکن جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے اللہ سے جب بات کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ آواز سے آواز ملائیں۔ اگر کہیں آپ کو میری آواز میں، کہیں میری گفتگو میں، میری ایمانداری میں، میری گویائی میں کہیں کوئی کمی نظر آ جائے، یا کہیں کوئی غلطی یا کمی بیشی نظر آ جائے، تو مجھے ٹوکی اور کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ بلکہ وہ بھی چھوڑیے، آپ قرآن اٹھائیے، آپ سجدے میں جائیے اور اپنے اللہ سے وہ باتیں کیجیے جس کا شاید لب لباب میں ایک حقیر سا طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں کہ یہ کورونا وائرس جو ہے، اس میں کس طرح بچنا ہے، کیا کیا علامتیں ہیں، کتنے دن تک چلے گا، کس طرح کے معاملات ہیں، میں ان سب چیزوں میں نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر ہوں، 10,000 جگہوں پہ سوال کیے جاتے ہیں، 10,000 لوگ اس موضوع پہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں نے کئی جگہوں پہ اپنی ماہرانہ رائے دی ہے، اپنے حساب، ڈاکٹری کے حساب سے بات کری، لیکن آج اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں کرنی نا۔ وہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے، ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے۔ آج تو بات ہوگی میرے اور آپ کے اعمال کی۔ آج میں صرف اپنے اعمال کی بات کروں گا، آج میں صرف اپنی بات کروں گا، کیونکہ آپ لوگ یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ بہتر نہ صرف انسان ہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ قصور اس کورونا وائرس میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ قصور اس کورونا وائرس کا، قصور اس وبا کا، قصور اس تکلیف کا، قصور اس عذاب کا میں ہوں۔ میں بحیثیت ایک انسان، میں بحیثیت ایک کلمہ گو، میں بحیثیت امت محمدی کے نعرے لگانے والا، میں ایک امتی کی حیثیت سے قصوروار ہوں۔ میرے اللہ، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے اللہ، میری جان، میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی جب تک کہ میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ غلطی میری ہے میرے اللہ، غلطی میرے مسلمان بھائی بہنوں کی بھی شاید ہے، یہ غلطی امت مسلمہ کی ہے، قصور ہمارا ہے، قصور ہماری وجہ سے ہے، ہم نے آواز نہیں اٹھائی ظلم پر۔ ہاں اللہ میاں، ہم بھول گئے کہ تم نے ہمیں اس دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ میاں، ہم بھول گئے کہ جب انسانوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ میاں، ہم بھول گئے کہ جس وقت B-52 کے بم گر رہے تھے اس وقت ہم اپنے گھروں میں شادیانے بجا رہے تھے، اپنی تقریبات میں مصروف تھے۔ اللہ میاں، غلطی ہماری ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم بھول گئے کہ جب روزانہ بھوک سے 8,000 بچے اس دنیا میں مرتے ہیں تو ہم اپنی ٹیبل سجا کر کے 14-15 قسم کے کھانے رکھ کے پھر بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اللہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں 1.5 ارب مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کر دیجیے۔ آپ نے معاف نہیں کیا نا، خدا کی قسم کوئی نہیں کچھ کرتا، میں معافی مانگتا ہوں۔ میرے اللہ مجھے پتا ہے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ میرے اللہ، کوئی چیز میری آخری مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ میاں، مسلمان بھائی، انسانیت کا میں نے وہ حال کیا ہے سالوں میں کہ انسانیت تڑپ اٹھی، ستم غضب میں آپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہمارے لیے، آپ نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ اتنا غصہ نہیں، میرے اللہ اتنا غصہ نہیں۔ میں
इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की सजा है। ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पर लिया, ये मुल्क हमने कुरान के नाम पर लिया, ये मुल्क हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लिया। और आज इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर चीज हो रही है। अब हमने वो हुक्मरान चुने जिन्होंने हमारी बोटियां नोच ली, हमने वो हुक्मरान चुने जिन्होंने चोरियां करी। हमारे यहाँ से इंसाफ उठ के गायब हो चुका है। याद करें वो वक्त जब उमर फारूक का जमाना था कि जनाब एक औरत खड़ी होकर सवाल कर लेती थी कि अरे उमर, तुम्हें तुम्हारे गनीमत से इतना कपड़ा नहीं मिला था कि तुम्हारा पूरा लिबास उसमें सिल जाए, आज तुम कैसे लिबास पहन के खड़े हो? तो उस वक्त का अमीर, उस वक्त का शहंशाह, उस वक्त का बादशाह उस औरत को मुतमईन करके जवाब देता है। आज हमारे हुक्मरान जिनकी बेटी नहीं भरते, अल्लाह में उनकी बेटी नहीं भरते, आज उनकी हालत कि हजारों गाड़ियां, हजारों मिल्कियतें, हजारों करोड़ों के अकाउंट, कसूर हमारा, अल्लाह कसूर हमारा है, हमने उनको चुना, हमें माफ कर दे, उनको भी माफी की तौफीक दे। या अल्लाह, जुल्म का निजाम है, मानता हूँ जुल्म का निजाम है, अल्लाह इस जुल्म के निजाम को आप खत्म कर दे, अपना घर खोल दे, अल्लाह मियां अपना घर खोल दे, मैं हाथ जोड़ा, अल्लाह मियां मुझे सिजदा करवा दे, मैं कलमा पढ़ती हूँ, अल्लाह मियां कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह मियां मुझे पता है ये हाथ धो लो, ये नाक साफ कर लो, ये क्या ये लगा लो हाथ में, सैनिटाइजर लगा लो, ये सब कुछ अल्लाह मियां सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो असल बात है वो ये कि मेरा मालिक नाराज हो गया है, मेरा मालिक कहर में है, मेरा मालिक गुस्से में है। अगर मालिक गुस्से में है तो फिर गुलाम कहा जाएगा, अल्लाह मियां कहा जाएगा। मानता हूँ कि मेरी हजारों लाखों बेगुनाह जाने पिछले कई सालों में हमने इस दुनिया में अपने सामने जाते देखी और हमारे कानों पे जू नहीं रहती, क्योंकि हमारा घर महफूज था, हमारी टेबल खाने की भरी हुई थी, हमारे पेट में खाना मौजूद था। आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, आपने पूछा, हर दफा हमको अलामतें दी, हमें वेकअप कॉल दी, हमने नहीं सुना। आज जिंदगी उस जहाने पे ले आई है, उस जगह ले आई है कि हमें अपनी फिक्र से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र, बच्चों से ज्यादा उनके बच्चों की फिक्र है। लेकिन कोई किसी के पास इसका हल नहीं है। हम जिससे बात करने जाते हैं लगता है उसी से हम रसीद ले लेंगे। हम अपनी माँ से बात करते हुए डर रहे हैं, हम मस्जिदों के अंदर नहीं जा पा रहे, हम अपने बच्चों को गले लगा नहीं पा रहे। अल्लाह मियां ये हमारे अमाल का नतीजा है। वो भी पता है, मैं मान रहा हूँ, मैं ढेर अरब मुसलमानों की तरफ से मान रहा हूँ, मेरे अल्लाह खुदा की कसम इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए अल्लाह। आपने माफ न किया तो कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? अल्लाह कौन है इस काबिल? आपको आपकी रहमत का वास्ता, आपको आपके प्यारे नबी का वास्ता, मेरे अल्लाह माफ कर दीजिए। सो मुझे पता है कसूर हमारा, अल्लाह कसूर हमारा है। जिस वक्त रोज हम लोग में सैकड़ों मर रहे थे, जिस वक्त पकड़ के हम मासूम लोगों को गैरों के हवाले कर रहे थे, जिस वक्त कराची की गलियों में पानी की जगह खून की नदियां बहा करती थी, जिस वक्त फलस्तीन के अंदर, सीरिया के अंदर, यमन के अंदर सैकड़ों बच्चे एक रोटी निवाले के लिए तरस रहे थे, हमारे हुक्मरान और हम खुद अपनी तिजोरियां भर रहे थे। अल्लाह मियां माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह मियां खुदा की कसम कान पकड़ के हाथ लगाता हूँ, अल्लाह मियां आपके अलावा में से कोई नहीं बचा सकता, कोई हाथ से सैनिटाइजर, कोई फेस मास्क, कोई दवाई। इंसान की अकल जहां खत्म हो गई, मेरे अल्लाह की कुदरत वहां शुरू हुई। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, अल्लाह कोई भी नहीं है, आप ही बचाएंगे, आप ही ने बचाया, आप पे अज़ाब न डाले, हम इस काबिल नहीं है, हमारी कब्र बहुत नाजुक है, हम टूट जाएंगे। अल्लाह इस जमीन पर अल्लाह उसके रसूल का नाम तो लेते हैं ना, ही के जूते मुंह लेते हैं, अब वादा करते हैं ठीक हो जाएंगे, अब वादा करते हैं कि ठीक हो जाएंगे। या आपका अज़ाब है अल्लाह, या आपकी तरफ से, आप ही माफ करेंगे तो हम बचेंगे। मेरे अल्लाह, आइए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम अल्लाह के आगे सिजदा रेज़ होते हैं, उस काबा की कसम देते हैं, उस मुक़द्दस मकाम की कसम देते हैं, उस नबी की कसम देते हैं, उन तमाम शुहदा की कसम देते हैं, अल्लाह को वास्ता देते हैं अल्लाह को कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमने जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई, हमने जालिम हुक्मरान अपने ऊपर मुसल्लत किया, हम झूठ बोलते हैं, हम अपने छोटे छोटे फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, हम रिश्वत देते हैं, हम चोरी करते हैं, हम धोखा देते हैं। लेकिन अल्लाह है तो मोहम्मद की उम्मती ना
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اسی لیے مجھے معاف فرما۔